हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाविदः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति जन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वराहमिहिरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरथसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयोऽन्यस्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विदायिनीर्नाम्ना कायस्तप्रहवनादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते दानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्।
कवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वायुर्धां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतवागवरन्द्रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जको वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरालवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। કોનો સંગ કરવો જોઈએ, કોનો સંગ ન કરવો? જેવો સંગ એવો રંગ. હું હંમેશા બે વસ્તુ કહું, સત્સંગ નહીં થાય ને તો કઈ નહીં, પણ કુસંગ ક્યારેય નહીં. ધર્મનું અનુસરણ, પૂજા પાઠ જપ તપ ન થાય તો કઈ નહીં, પણ અધર્મ ક્યારેય નહીં કરો. કેમ? આ બે વસ્તુ જ આપણને શું કરે છે? આ સંસારમાં પાડનાર. જીવનમાં જે પણ કઈ દુઃખ છે, આ દુઃખનું કારણ આ બે વસ્તુ જ છે. ક્યાં તો આપણે ક્યાંક કુસંગ કર્યો છે અને ક્યાં અધર્મ કર્યો. જેવા આપણા આસક્તિ હશે, જેવા આપણા વિચારો હશે, કામાત ક્રોધો વિજાયત. ઓકે, કામ ક્યાંથી આવે? જાયતો વિષયાન પુંસઃ. જાયન એટલે કે વિચાર. આપણા જેવા વિચાર હશે એવી જ આપણી ઈચ્છા હશે. જેવી આપણી ઈચ્છા હશે એવા જ આપણા કર્મ હશે. જેવા આપણા કર્મ હશે એવી જ આપણી આદત હશે. અને જેવી આપણી આદત હશે એવું જ આપણું ચરિત્ર. આમ શરૂ ક્યાંથી થાય? પેલો વિચારથી જ થાય. જાનાતિ ઈચ્છતિ કર્મ કરોતિ. જ્યાં સુધી એ જ્ઞાન ઈચ્છામાં પરિવર્તિત થતું નથી ત્યાં સુધી કર્મ શક્ય નથી. ઘણીવાર એટલે વ્યક્તિ એવું બોલી નાખે, પણ ધીમે ધીમે શું કે, ના મારા મનમાં કશું નથી. મનમાં ન હોય તો વાણીમાં આવે જ ક્યાંથી? જો મિત્રો, ક્યાંક ને ક્યાંક મનના કોઈ ખૂણામાં પડ્યું હોય તો જ આપણા મનનો વિચાર પ્રગટ થવાનો. આ સમજવાનું. અને વિચારમાં પરિવર્તન આપણે લાવવું જ પડે. જ્યાં સુધી વિચારમાં પરિવર્તન નહીં આવે ત્યાં સુધી વ્યક્તિત્વમાં પરિવર્તન લાવવું અશક્ય છે. પૂજ્ય સ્વામી એટલે બહુ આગ્રહ કરે કે તમે મંદિરે જાઓ છો કે નથી જતા? જો વિચાર,
તમે આજે માળા કરી કે ના કરી, કરવાનો ઈચ્છા કરો, પણ તમારો વિચારો કેવા છે? મંદિરે જતા હોય પણ મનમાં રાગ છે, દ્વેષ છે, માળા કરતા હોઈએ પણ અપમાન કરતા હોઈએ, તો આ બધી વસ્તુ કેવી છે? નિરર્થક છે. મનુસ્મૃતિ જો વાંચો તો આપણને એમ જ થઈ જાય કે આ આપણે ગાંડા જ થઈ ગયા. મનુસ્મૃતિમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં લખ્યું કે ક્રોધ કરો એટલે તમારું 1 મહિનાનું પુણ્ય બળીને રાખ થઈ જાય. વિચાર. પણ ક્રોધ આવે ક્યાંથી? કામા ક્રોધો વિજાયતે. તો કામ ક્યાંથી આવે? સંગ. સંગ ક્યાંથી આવ્યો? ધ્યાયન વિષયાન પુંસઃ સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે. આમ બધું ગોળ કરીને ધ્યાયન એટલે કે આપણો વિચાર પર જ આવીને અટકે છે. તો વિચાર જ આપણો કેવો છે? અને એટલે કે છે કે આ ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરીએ, આપણે એ મહાત્માનો સંગ કરીએ. સુખદેવજી બહુ સરસ વાત કરે કે આટલા મહાન મહાત્મા છે, ગુણોથી અસંગ થઈ ગયા છે, નિર્વૃત્ત, કોઈ પ્રકારની આસક્તિ એના મનમાં નથી, અસંગ છે, અને છતાં પણ હરિની કથામાં જો એને રતિ થતી હોય તો પછી આ હરિની કથા કેવી મધુર છે. પણ પેલા સંસારીને શામાં સુખ દેખાતું હોય? આગળ કહ્યું ને, વિષય વિષ અંગ આશય. હૃદયમાં વિષય ને વિષ પ્રત્યે એના મનમાં આસક્તિ છે, એને એમાં સુખ દેખાય. બુદ્ધ સ્વામીજી બહુ દ્રષ્ટાંત સરસ આપે. સરસ કે પેલો ગટરનો કીડો હોય ને, એ ગટરના કીડાને આપણે કઈ તને બિસ્લેરી વોટરમાં મૂકું, એને શું લાગે? દુઃખી થઈ જાય. વિચાર. બીજી બધાની પેલી માલણ હોય ને, એને બધા પેલા ફૂલ આવતા, ગુલાબના ફૂલ હોય, ગલગોટા હોય, સેવંતી હોય, અને ફૂલની વચ્ચે જ એને સુવાની શું થઈ ગઈ હોય? આદત પડી જાય. પેલી માછણ હોય, લ ને છ નો ફરક છે, માલણ અને માછણ. એ માછીમારની પત્ની હોય, એને ક્યાં સુવાની આદત પડી હોય? આખો દિવસ પેલો માછીમાર માછલી પકડીને લાવે, સાંજે ઘરે લાવે, એ માછલી ઘરે મૂકે, અને પછી શું થાય? પછી પેલી માછીમારની પત્ની શું કરે? માછણ વેચવા નીકળે. હવે બેને ધારો કે આપણે અદલા બદલી કરીએ, માલણને પેલી માછણને ત્યાં મૂકીએ અને માછણને માલણને ત્યાં મૂકીએ, શું થવાનું? બેમાંને એકે જ ઊંઘ નહીં જાઓ. કેમ? પેલો સંગ કોનો છે? ફૂલનો સંગ થયો તો પછી એક પ્રકારથી. પેલો ગટરનો સંગ થયો, એ ગટરના કીડાને ગટર જ ગમે. આપણે ગમે એટલું એને પ્રવચન આપ્યા, ગટરનું પાણી આમ છે, એને એમાં જ મજા. એને બિસ્લેરી પાણી મજા નહીં આવે. આમ જેનું મન રાગ દ્વેષથી ભરેલું છે, કામ ક્રોધથી ભરેલું છે, એને પછી આ વિષયમાં જ આનંદ આવે. એટલા માટે કોઈ એમ કે મને ભાવતું નથી, તો શું લાગે? આ દક્ષિણ ગુજરાતમાં જાઓ, જાત જાતની કેરી મળે. અહીંયા જાત જાતની કેરી મળે, તો 25 જાતની મળતી હોય. એટલે ધારો કે ત્યાં કોઈ એમ કે મને કેરી ભાવે નહીં, જાતની, તેમ શું લાગે? એટલે કેરી નહીં ભાવે. આ કેરી તો સ્વર્ગમાં દુર્લભ છે. શું કહેવાય? આમ સુખદેવજી આપણને કહી રહ્યા કે ભગવાનની કથામાં જ રસ છે.
देखो कथा ही कथा, बाकी सब वृथा और व्यथा। कथा ही कथा, बाकी सब वृथा और व्यथा। બધું વૃથા છે, વ્યર્થ જ છે, બાકીને બધું વ્યથા જ છે, પણ આપણને એમ જ મજા આવે. અને એટલે સુખદેવજી આપણને આ સમજાવી રહ્યા છે કે આ રસ ખરેખર આ પરમાત્માની કથામાં હોવો જોઈએ. અને જો નિર્ગુણ નિરાકારમાં જે આસક્ત થઈ ગયો છે એવા પરમહંસ પરમાચાર્યને પણ આ કથામાં જો રસ પડતો હોય તો પછી એમાં કેવો રસ હશે. અને આમ સુખદેવજી કહે છે આ ભગવાનની આ રસમય જે કથા છે એમાં જ આપણને રતિ થવી જોઈએ, એમાં જ સંગ કરીએ, અન્ય કોઈ સંગ કરવાની જરૂર જ નથી. ત્યારે સૌનકજી બહુ સુંદર કહે છે, ઇતિ અભિવ્યાહૃતમ રાજા નિશમ્ય ભરતર્ષભ કિમ અન્યત પૃષ્ઠવાન ભૂયઃ વૈયાસિકમ ઋષિમ કવિમ. આ પ્રકારથી જ્યારે સુખદેવજીને કહેવામાં આવ્યું ત્યારે હે સૂતજી, આ વૈયાસિક એટલે વ્યાસજીના પુત્ર છે, કવિ છે, ક્રાંતદર્શી છે, ઋષિ છે, એવો સુખદેવજીને અન્ય કયા કયા પ્રશ્ન પૂછ્યા. જાવી એતત શુશ્રુતામ વિદ્વાન સૂત ન અર્હસી ભાષિતુમ, કે આટલું જ અમારે જાણવું છે કે રાજા પરીક્ષિતે સુખદેવજીને અન્ય કયા પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછ્યા એ જાણવું છે. અન્ય કોઈ વસ્તુમાં અમને રુચિ નથી. જો આપણને પેલી અન્યમાં રુચિ હોય, જો અન્યની રુચિ બતાવો, કોઈને પણ આ પ્રકારનું કહીએ ને કે અનશન કરીને બેસી ગયા, બેઠા ત્યાં શું કર્યું, જો પછી કે છે કે ત્યાં બધા ઋષિ મુનિઓ આવી ગયા. ઋષિ મુનિઓ પોતપોતાના બ્રહ્મચારીઓ અને શિષ્યોને લઈને ત્યાં આવ્યા અને ત્યાં સુખદેવજી પ્રગટ થયા. આવી ચર્ચા કરીએ એટલે પેલો સાંસારિક માણસ હોય એ શું વિચારે, બધા આટલા બધા લોકો બેઠા કેવી રીતે હશે, અને આટલા બધા લોકો બેઠા હતા તો સુખદેવજી બોલતા હતા તો ત્યાં સુધી સંભળાતું હતું ખરું. આપણે ખાવા પીવાનું શું કર્યું, આ રાત્રે શું કરતા હતા, છામણી નાખી હતી. આપણને શું છે પેલી લૌકિક વાતોમાં જ રુચિ છે. એટલે શૌનકજી કે છે કોઈ લૌકિક કિંમત અન્ય એક જ સુશ્રુતામ વિદ્વંસુત નારહસી ભાષિતુમ કથા હરિ કથા ઉદરકા. અમને ફક્ત આ જ વાતમાં રુચિ છે કે એમણે બીજા કયા પ્રશ્ન પૂછ્યા, બીજી કોઈ વાતમાં અમને રુચિ છે ને. કથા હરિ કથા ઉદરકા સતામ સિંહ સદસી ધ્રુવમ, કે હરિની જે કથા છે એ કથામાં જ અમારી આસક્તિ છે. સંતોની સભામાં પણ જઈએ પણ ત્યાં કથા શાની થતી હોય, ભગવાનની આ રસમય કથા જે છે એ કથામાં જ અમને રુચિ છે. અને એટલા માટે આ ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે અમે તમને આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે, બાકી અમારા પ્રશ્નનો અન્ય કોઈ ઉદ્દેશ છે જ નહીં. સવૈ ભાગવત રાજા, અને આ રાજા પણ કોણ હતા, ભાગવત ભગવાનના ભક્ત છે. પાંડવેય મહારથ, ક્ષત્રિય છે, મહારથી છે, પાંડવના પૌત્ર છે. પાંડવેય બાલ ક્રીડન કૈ ક્રીડન કૃષ્ણ કીડમ જે આદદે, અને બાળપણથી શું કરતા હતા, જો વિચાર કૃષ્ણ ક્રીડા, આ કૃષ્ણની ક્રીડા એ કરતા હતા, કૃષ્ણની સાથે વાતચીત કરતા હતા. બાલ ક્રીડન કૈ ક્રીડમ, અને બાળપણમાં રમકડા પણ હતા તો કોણ હતા, આ બાળ કૃષ્ણના જ રમકડાથી એ રમતા હતા, એની સાથે જે રમતા હતા એની સાથે જ વાતો કરતા હતા. વૈયાસિકશ્ચ ભગવાન વાસુદેવ પરાયણઃ, અને આ સુખદેવજી પણ કોણ છે, વ્યાસજીના પુત્ર છે, અને એ પણ કોણ છે, વાસુદેવ પરાયણઃ. એમનું પણ બુદ્ધિ ક્યાં છે, એ વાસુદેવમાં જ એમની બુદ્ધિ નિષ્ઠ થઈ ગઈ છે. આ પરીક્ષિત પણ કૃષ્ણ પ્રેમી છે. ઉરુગાય ગુણોદરા સતાંશુહુ હિ સમાગમે, અને આવા બે ભગવાનના ભક્તો. સુખદેવજી આપણે એમ કહીએ
તો પહેલી વસ્તુ વ્યાસના પુત્ર છે, વ્યાસના અવધૂત કોટીના મહાત્મા છે, અને ત્રીજું શું છે? કૃષ્ણ પ્રેમી છે. પરીક્ષિત પાંડવના પૌત્ર છે, ગર્ભમાં શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થયા છે, અને જન્મથી એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શોધી રહ્યા છે. એ ભગવાનની લીલા સાંભળીને સુખદેવજીનું મન આકર્ષિત થયું હતું. આ બે સરખા ભેગા થયા. એક કૃષ્ણ લીલામાં લીન છે, બીજાને કૃષ્ણ લીલા સાંભળવાની રુચિ છે. અને એટલે કે છે આ બે ભક્તો છે, ઉરુગાય ગુણોદરઃ. આ બંને જણ શું કરે છે કે આ ભગવાનને લીલા ગુણના ગાન કરવામાં એમને આનંદ આવી રહ્યો છે. શિવ સમાગમે આ બે જ્યારે ભેગા થશે તો કૃષ્ણ લીલા સિવાય, કૃષ્ણ કથા સિવાય અન્ય કંઈ શક્ય છે જ નહીં. સુખદેવજી અને પરીક્ષિત જો ભેગા મળવાના તો સૌનકજી શું કહે છે? અન્ય કોઈ ચર્ચા ત્યાં હોઈ શકે જ નહીં. એ હરિ ભગવાનની ગુણમય લીલાનું ત્યાં ચિંતન થયું હશે. અને એટલા માટે સુખદેવજીને પરીક્ષિતે બીજા કયા કયા પ્રશ્ન પૂછ્યા? આયુ હરતિ વૈ પુંસામ ઉદ્દયંતમ ચ નસૌ તસ્ય ઋતે તત્ક્ષણઃ નીતઃ નૂતમ શ્લોકઃ વાર્તયા. અને આ મનુષ્યનું આયુષ્ય તો કેવું છે? દરેક જો કોઈ અચાનક ગરડું થતું નથી. આ સમજ. કાળ ક્રીડતી ગચ્છતિ આયુ. આયુષ્ય આ મનુષ્યને આયુષ્ય હરતી આ હણાઈ રહ્યું છે. પણ કેવું થતું? પ્રશ્ન ક્યાં છે? ઋતે તસ્રુતે યક્ષણઃ નીત ઉત્તમ શ્લોક વાર્તયા. પણ આ મનુષ્ય પોતાનું જીવન કેવી રીતે વ્યર્થ કરી રહ્યો છે કે ઉત્તમ શ્લોક આ પરમાત્મા છે એની કથાના શ્રવણ વિના એનું આયુષ્ય શું કરે છે? પૂરું કરી રહ્યો. ઈશ્વરની કથાનું એ શ્રવણ કરતો જ નથી. પણ આ પરીક્ષિત કોણ છે? આ સુખદેવજી કોણ છે? ભગવાનના કૃષ્ણના ભક્ત છે. ભગવાનના ગુણગાનમાં જ એમનું આયુષ્ય શું થાય છે? પસાર થઈ ગયું. જો એટલે આખા દિવસમાં અંતે જરા વિચાર, આજે શું કર્યું? આજે ભગવાનનું નામ લીધું કે નહીં? આજે ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કર્યું કે નહીં? આજે તત્વ ચિંતન કર્યું કે નહીં? જો વિચાર. રોજ દુકાનવાળો હોય ને, એ દુકાન ચલાવતો હોય, પછી સાંજે બધી દુકાન બંધ કરતા પહેલા શું કરે? રોજમેડ કહેવાય. એમાં ભક્તિમાં રોજમેડ કરવો પડે. આજે કેટલું સંસારનું ચિંતન થયું? આજે કેટલું ભગવાનનું ચિંતન થયું? આજે ભગવાનને યાદ કર્યા કે નહીં? જો વિચાર. આ અહીંયા સૌનકજી બહુ સરસ છે. આ સૂર્યનો રોજ ઉદયન અસ્તમ ચયન અસૌ. ઉદયન રોજ સૂર્ય ઉગે છે, રોજ સૂર્ય આથમી જાય છે, અને પ્રતિદિન રોજ આ દિવસ પસાર થઈ જ જાય છે. તમે ઈચ્છો કે નહીં ઈચ્છો, સૂર્ય આના સમયે ઉદય થવાનો છે, સૂર્ય એના સમયે અસ્ત પામે છે. પણ એ ઉદય અને અસ્તની વચ્ચે તમારો સમય પસાર કેવી રીતે થયો? હરિકથાના શ્રવણથી અતિરિક્ત કંઈ પણ આપણે કરી રહ્યા છે તો આપણું મનુષ્ય જીવન આપણે વ્યર્થ પસાર કરી રહ્યા છે. તરવઃ કિમ જીવંતિ વસ્ત્રઃ કિમ ન સ્પૃશન્તિ યુત. જો વિચાર. આ બહુ સુંદર કે ફક્ત જીવતા રહેવું એ મનુષ્ય જીવન છે. તરવઃ કિમ ન જીવંતિ. કેમ આ વૃક્ષો જીવતા નથી? જા સમજજો. ફક્ત જીવન જીવવું હોય તો વૃક્ષો જીવંત જ છે, જીવિત રહે છે. તો આપણે પણ ફક્ત જીવન સમય પસાર જ કરી રહ્યા છે, તો પછી વૃક્ષનું જીવન અને આપણા જીવનમાં કોઈ ફરક પડે? એ જીવે છે અને આપણે જીવીએ. વસ્ત્રાહ કિમ ન સ્વસંતિ ઉત. આજે આ દ્રષ્ટાંત બહુ સરસ છે. આ સમજ કે શ્વાસ લઈએ છીએ આપણે તો કે પછી ધમની શ્વાસ લે છે. તો કે ધમનીમાં આપણા ફરક શું રહ્યો?
ન ખાદંતી કે મેહન ન મેહંતી કિમ, કે આ પ્રાણીઓ જે છે, પ્રાણીઓ પણ ખાય છે, આ પ્રાણીઓ પણ ભોગ કરે છે, મૈથુન કરે છે. કિમ ગામ પશવઃ પરે, આ ગામ પ્રસવ એટલે કે આ પાલતુ કૂતરાઓ જે છે, પશુઓ છે, એ પણ ખાય છે, એ પણ મૈથુન કરે છે, વૃક્ષ જીવી રહ્યું છે, ધમની ચાલી રહી છે. અને આપણે પણ આટલું જ જો કરતા હોય તો પછી આ બધામાં અને આપણામાં કોઈ ફરક રહેતો નથી. સ્વટ્વીર્વરઃ ઉષ્ટ્ર ખરૈઃ સંસ્કૃતઃ પુરુષઃ પશુઃ. એટલું જ નહીં, નયત કર્ણ પથ ઉપેતઃ જાતુ નામ ગદાગ્રજઃ. બહુ સરસ કહે છે, જેના કર્ણ પથથી, જેના મનમાં ભગવાનની કથાનો પ્રવેશ થતો નથી, એનું જીવન કેવું છે? એ મનુષ્ય છે, પુરુષ પશુ. એ પુરુષ નથી, એ પુરુષ કોણ છે? પશુ છે. કેવો પશુ છે? સ્વવિટ વરાહ. સ્વ એટલે કૂતરો, વિટ ગામ, આપણો વિટ એટલે આપણો આ ડુક્કર, આપણે કે ઉષ્ટ્ર એટલે કે આ ઊંટ, ખરૈહિ ગધેડો. આ બધામાં આપણે સમજ ઊંટ કહીએ, કૂતરો કહીએ, ડુક્કર કહીએ, કે આ બધા જીવન છે. જો ફક્ત જીવવા માટે જ જીવી રહ્યા છે, શ્વાસ ચાલવા માટે શ્વાસ ચાલી રહ્યો છે, તો પછી આ ગામના પશુઓ જે છે, ઊંટ કહીએ, કૂતરો કહીએ, ડુક્કર કહીએ, આ બધા પશુઓ કરતા આપણું જીવન કંઈક વધારે છે ને. કેમ? નયત કર્ણ પથ ઉપેતઃ જાતુ નામ ગદાગ્રજઃ. ગદાગ્રજઃ, આ જેણે ગદા ધારણ કરી છે એવા ગદાધારી જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે, જેના કાનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથા પડતી નથી, કાનના માર્ગથી કથા પ્રવેશતી નથી, એનું જીવન કેવું છે? આ પશુ સમાન જ છે. બિલે બદ ઉર વિક્રમ માન્યે ચ ન શૃણવંતઃ કર્ણપુટે નરસ્ય. એટલું જ નહીં, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથાનું શ્રવણ કરતો નથી, એના કાન છે જ નહીં. જો સમજ તો કે આ કાન શું છે? તો કે આપણા સાપના દર જેવા છે. હું નથી કહેતી, એ કહે આ સમજ. બિલ, આપણે ગુજરાતીમાં એને બિલ જ કહે. સાપનો જે દર હોય એને શું કહેવામાં આવે? બિલ. તો કે આ એના કાન છે જ નહીં. જેના કર્ણમાં આ શ્રી કૃષ્ણની લીલાનું શ્રવણ થતું નથી, એના કાન છે જ નહીં. એના કાન શું છે? આ બીજ સમાન છે. હજી છોડતા જ નથી. આ સમજથી બોલી રહ્યા. હરિકથાનું શ્રવણમાં જેને રુચિ નથી, હરિકથાનું જે શ્રવણ કરતો નથી, ક્યારે? સૂર્યના ઉદયથી અસ્ત પર્યંત. એનો અર્થ કે રોજ, પ્રતિદિન રોજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથાનું શ્રવણ કરવાનું જ છે, પણ નથી કરતો. તો એને એક અંગની અહીંયા ચર્ચા કરતા કહે છે કે એના કાન નથી, એ તો બિલ છે. એટલું જ નહીં, જીહ્વા સતી દાદુરૈકા સૂત ન ચ ઉપગાયતી ઉરુગાય ગાથાઃ. કે એની આ જીભ કેવી છે કે જે આ પરમાત્માની ગુણનું ગાન કરતો નથી, પરમાત્માની કથાનું શ્રવણ તો કરતો જ નથી, પણ ગાન પણ કરતો નથી. એ કોણ છે? કે એની જીભ છે જ નહીં. આપણો દેડકાની જીભ જેમ ટર કરતી રહે, એમ એની જીભ પણ શું છે? આપણે આ સંસારની કથામાં આપણે ચાલતા, પેલો કોઈને તાવ આવે પછી આખી તાવની કથા ચાલે. જો એવો તાવ આવ્યો તો જો શબ્દથી શું કહે છે? એની જીભ છે જ નહીં. એની જીભ શું છે? આપણા દેડકા દાર ગુરક ઈવ સૂત ન ચ ઉપગાયતી. જે આ કથાનું ગાન કરતો નથી,
ભગવાનનું ભજનનું ગાન કરતો નથી. એની જીભ છે જ નહીં. એની જીભ કેવી છે? આ દેવતાની જીભ જેવી છે. ભારહ પરમ પટ્ટ કિરીટ દુષ્ટમ અપી ઉત્તમાંગમ ન નમે મુકુંદમ. જેનું મસ્તક શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદમાં નમન કરતું જ નથી. એ શું છે? ખાલી ભાર રૂપ જ છે. કે જો એટલે લોકો મંદિરે જાય છે આપણે તાળની જેમ જ ઊભો હોય. આ સમજ આમ જ બે હાથ જોડીને ઊભો હોય એટલે પણ નમન તો કરવું. નમન કરવાનું ખાલી માથું નમાવે તે આ સમજ છે. ભગવાનના ઘરે ગયા હોય, મંદિરે ગયા હોય, શું કરવાનું હોય? સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવું. પણ માતાજી હું બહુ ગંદુ હોય. આપણું મન ગંદુ જ છે. કઈ બહાર ગંદુ છે એમ નહીં, અંદર એટલું જ ગંદુ છે. પણ અંદરની ગંદકી કોઈ દેખાતી નથી. બહારની ગંદકીની ચર્ચા કરતા રહીએ છીએ. આપણા સમજ પૂજ્ય સ્વામીજી હંમેશા કે આપણા મનમાં એટલી બધી મલિનતા છે. એ મલિનતા તો આપણને લાગતી જ નથી. એટલે બહારની મલિનતાની ચર્ચા કરીએ. માતાજી હરદ્વાર ગયા હતા, પેલું હરકી પૂડી ગયા, પણ પેલું પાણી માતાજી આચમન કરવાનું તો હું કામ નહીં કરવાનું? અહીંયા પેલી ભેળપુરી પાણી પૂરી ખાતો, એ પાણી પૂરી અને પાણી ખાય ત્યારે કઈ નહીં. જે દિવસનું માટલું લીધું હોય ને એ દિવસનું એ પાણી ભરેલું હોય, આમ ઉમેરાતું હોય, પણ બાકી કોઈ ધોવાતું નહીં હોય. પાણી પૂરી ન ખાવાનું એ આચમની જ હોય. જો આ સમજ ભગવાનનું ચરણારવિંદનું પાન કર્યું. ગંગા શું છે? ભગવાનનું ચરણારવિંદનું ચરણામૃત છે. પાણી પૂરી પેલો પીએ પણ ચરણામૃત લેવાનું માતાજી બહુ ગંદુ છે. વિચાર બુદ્ધિ કેવી છે આપણે? ગંગા સ્નાન માતાજી તો ખાલી આમ પગ મૂકીને જ આવે, કોરો જ આવ્યો. જો આ સમજો. હવે સુરતી ભાષામાં શું કહેવાય? એ કોરો ગયો, કોરો જ આવ્યો. વિચાર મને કે શૌનકજી શું કહે? એનું જે માથું મુકુંદ ચરણારવિંદમાં પ્રણામ કરતું નથી, નમતું નથી. શું છે? ફક્ત ભાર રૂપ છે. ઉત્તમ અંગ, જો આપણા શરીરનું ઉત્તમ અંગ કયું છે? મસ્તક છે. ન નમન, એ નમસ્કાર કરતો જ નથી. શાવૌ કરમ ન પુરુતઃ સપદ્યામ હરે હે લસત કાંચન કંકણ વા. જે હાથ ભગવાનની સેવા પૂજા કરતા નથી. આમાં જો એક અંગની ચર્ચા છે. ભલે પછી એ હાથમાં શું છે? કંગન છે. હાથમાં કંગન છે, કંગન વાળા હાથ છે. પણ જો એ હાથથી ભગવાનની સેવા પૂજા કરતો નથી તો એ હાથ કેવા છે? શાવો કરો. શાવ એટલે શબ. તે હાથ કેવા છે? આ શબના હાથ જેવા, નિર્જીવ છે. શબના હાથ કેવા હોય? નિર્જીવ. આ બે હાથથી આપણે ભગવાનની સેવા પૂજા કરીએ, જીભથી ભગવાનની કથાનું ગાન કરીએ, માથું આપું છે તો ભગવાનને શું કરીએ? નમસ્કાર કરીએ. બરહાયતી તે નયને, કે આંખ જે ભગવાનના દર્શન કરતી જ નથી, એ આંખ કેવી છે? બરહાયતે. પેલું મોરપીંછ હોય ને, એ મોરપીંછમાં મધ્યમાં હોય ને એને આંખ કહેવામાં. એટલે કે છે કે જે આંખ શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કરતી નથી એ મોરપીંછની આંખ જેવી આંખ છે. બરહાયતે તે નયને નરાણામ લિંગાનિ વિષ્ણુઃ ન નિરીક્ષિતઃ યે પાદો મૃણાવતો ધ્રુમજન્મ ભાજો. અને જે પગ ભગવાનને માટે ચાલતા નથી, જે ભગવાનના મંદિરમાં જતો નથી, પેલો રસ્તા પર ઉભો રહીને મિત્ર સાથે અડધો કલાક ખપાવી કાઢે, પણ રસ્તામાં મંદિર આવે તો શું છે? બહુ ઉતાવળ છે. એટલે ઉભો રે. અમારે એક ભાઈ છે જાસમુદ, મેં એવું કહ્યું મંદિરે જવાનું ભગવાનના દર્શન કરવા. એટલે પેલો સ્કૂટી પર જાય તો સ્કૂટી ઊભી રાખે, આમ ઊભો રહે, આમ પગે લાગે, ચાલતી પકડે.
જરાક બાજુએ કૂદ, ત્યાં મંદિરમાં જા, પ્રણામ કર. જો લોકોની બુદ્ધિ કેવી, એટલે શું કે પાદો નૃણાતો ધ્રુમ જન્મ ભાજ, કે એના પગ કેવા છે કે આ વૃક્ષના થડ જેવા એના પગ છે, જે પગ ભગવાનની સેવામાં કામ લાગતા નથી. એ ભગવાનની સેવા માટે, ભગવાનના દર્શન માટે જે પગનો ઉપયોગ થતો નથી, એ તો કેવો છે, આ વૃક્ષ સમાન છે. ક્ષેત્રાદિના અનુવ્રજત હરેહ, જે ભગવાનના ક્ષેત્રમાં જતું નથી, જે પગ મંદિરમાં જતા નથી, એ વૃક્ષના થડ સમાન છે. જીવત શવ, એ જીવ પણ, આ શરીર પણ શું છે, શવ સમાન જ છે. ભાગવત અંગ્રેણુ ન જાતું મર્ત્ય અભિલભેતયસ્તુ, આ ભગવાનની લીલાનું જે વર્ણન કરતો નથી, ભગવાનની લીલા જ્યાં થઈ છે એ સ્થાન પર એ જાત્રા કરતો નથી. એ બધા પગ કેવા છે, નકામા છે. એટલું જ નહીં, મનુષ્ય જે જીવન, આ ભગવાન પ્રેમી સંતો જે છે, અંગ્રેણુ ભાગવતા અંગ્રેણુ ન જાતું મર્ત્ય અભિલભેતયસ્તુ. આ ભગવાન કોણ? સમજો, બહુ મજાની વસ્તુ. ભક્ત ભગવાનનો છે, ભક્ત ભગવાન. ભગવાન ભક્તની રક્ષા કરે. જો બરોબર, પણ ખરેખર ભગવાન ભક્તની રક્ષા કરે? ભક્ત ભગવાનની રક્ષા સમજ. કેમ કે એ ભગવાનનો પ્રેમી. ભગવાનને કોણ સાચવે છે? આ ભક્ત સાચવે. આ ભગવાનની યાદ આપણને કોણ કરાવે? ભગવાનનો ભક્ત કરાવે. જો વિચાર. અને નહીં કહે છે કે ભગવાનની આપણે યાદ કરીએ, પણ ભગવાનનો જે પ્રેમી જે છે એના ચરણના રવિન્દ્રને જો આપણે ચરણમાં લઈએ, આપણે માથા પર ચડાવીએ, તો આપણું કલ્યાણ થઈ શકે. કારણ કે એ જ આપણને શું કરી શકે? ભગવાન પાસે લઈ જઈ શકે. એટલે જ કબીરજી શું કહી ગયા? ગુરુ ગોવિંદ દો ખડે કાકો લાગુ પા, બલિહારી ગુરુદેવ કી ગોવિંદ દિયો દિખાય. ગોવિંદ અને ગુરુ બંને ઊભા હોય કે પહેલા કોને હું પગે લાગુ, કે પહેલા હું આ ગુરુને પગે લાગુ. કે ગુરુ કોણ છે? જેણે મને ગોવિંદના દર્શન થયા. આમ ભગવાન પાસે લઈ જનાર કોણ છે? આપણને આ ભક્ત છે. અને લઈ કે છે ભાગવત અંગ્રેણુ ન જાતું મર્ત્ય અભિલભેત, જેને આ ભગવત પ્રેમી સંતોના ચરણા રવિંદની ધૂળ જેને ચડાવી નથી, એ જીવતો હોવા છતાં પણ મૃત્યુ પામેલ શવ હજાર. જીવન શવ, એ જીવતો હોવા છતાં પણ એ મરેલો જ છે. શ્રી વિષ્ણુ પદ્યા મનુજ તુલસ્યા સ્વસચ્છવ યસ્તુ ન વેદ ગંધમ, જેને આ તુલસીની ગંધ જેને પકડી નથી, ને શ્વાસ લેવા છતાં પણ શ્વાસ રહિત શવ સમાન છે. જે દરેક ઘરમાં તુલસી હોવી જોઈએ. આ સમજ. જો વિચાર, ફક્ત ભગવાનને દીવો કરીએ એમ નહીં, તુલસી પાસે પણ શું થવું જોઈએ? તુલસી ક્યારો હોવો જોઈએ. તુલસી ક્યારા પર પણ દીવો થવો જોઈએ. ફક્ત તુલસી ક્યારો નહીં, માટલા પાસે પણ શું થવું જોઈએ? જો 3 સ્થાન પર, ઘરમાં 3 સ્થાન પર દીવો થવો જોઈએ. પણિયારું કહેવાય એને. પણિયારા પર એક દીવો હોય, એક તુલસી પાસે એક દીવો હોય. પહેલા આ 2 દીવા થાય, પછી ભગવાનનો દીવો થાય. અને એટલે કહે છે, જે આ તુલસીની ગંધ લેતો નથી, જે તુલસી સેવન કરતો નથી, ભગવાનને તુલસી ચડાવતો નથી, એ જીવવા છતાં પણ કોણ છે? મરી તો જીવન શવ, એ જીવતું શવ જ છે. તદ અસ્મસારમ હૃદયમ બત ઇદમ. જેને આ ભગવાનની કથામાં રસ નથી, જેને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ નથી, એ કોણ છે? એનું હૃદય નથી, એનું હૃદય લોખંડ છે.
અસ્મસારમ હૃદયમ બત ઇદમ વ્યદગૃહ્યમાણૈ અરનામધેયૈ. આ ભગવાનના નામનું શ્રવણ કીર્તન કરતાની સાથે જે પીગળી જતું નથી, જેને પરમાત્મામાં રસ આવતો નથી, આનંદ આવતો નથી, જે હૃદય ભગવાનના નામ કીર્તનથી પીગળતું નથી, એ હૃદય નથી પણ શું છે? લોખંડ સમાન છે. ન વિક્રિયેત અથ અદ્યદા વિકારઃ નેત્ર જલમ ગાત્ર રહેષુ હર્ષઃ. આ ભગવાનનું નામ કીર્તન કરતા કરતા જેના હૃદયમાં આનંદ વિભોર થતું હોય, જેના રોમ ગાત્ર રૂહેશુ હર્ષઃ, રોમાંચ જેને થતો નથી, જેની આંખમાં પાણી આવતું નથી, જે ભાવાવેશમાં આવતો નથી, એ પેલું હૃદય કેવું છે? એ હૃદય છે જ ને. ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરીએ, ભગવાનનું રૂપનું ચિંતન કરીએ, ભગવાનના એક કોમળ ચરણારવિંદનું ચિંતન કરીએ. એ ભગવાનના હાથ કેવા કોમળ છે, એ ભગવાનના ચરણારવિંદ કેવા કોમળ છે, આ ચિંતન કરીએ. આપણું આંખ પર શું છે? ગદગદ થવું છે. આપણે પેલું પિક્ચર જોવા જાય ને ત્યારે ગદગદ થાય, પેલી હિરોઈનને માર પડતો હોય, પેલો ખલનાયકને માર પડે ને ત્યારે બહુ મજા આવે. જો વિચાર, આ બુદ્ધિ કેવી છે આપણે? પેલો સિરિયલમાં આ પિક્ચર જોવા ને, પેલો સિરિયલમાં પેલો જોતો હોય. આ હકીકત તમને કહું, લોકોની બુદ્ધિ કેવી છે. એક ભાઈને ત્યાં પેલી નવરાત્રી હતી ને, તો પૂજા કરવાની, એટલે બધા સાથે બેસીને પૂજા કરતા જાતે. એટલે પૂજાની પેલી બધી તૈયારી કરીને બધું કર્યું. એટલે એ ભાઈ છે, એ ભાઈ 63 વર્ષના જાસમ. એ 63 વર્ષના ટાઈમના બા કેટલા વર્ષના હોવાના? કઈ નહીં તો 83-85 વર્ષના તો ખરા. જો સમજો, એ 85 વર્ષના બા મને પૂછે, સ્વામીજી કેટલો વખત થશે જાસમ? એટલે મને તો પેલું એમને ઉંમર હોય તો બેસવાની તકલીફ પડે. મેં કહું બા કઈ નહીં, તમે ખુરશી પર બેસજો, વાંધો નહીં. બા તમારે નીચે નથી બેસવાનું, તમે ખુરશી પર જ બેસજો. અહીંયા તમને હું ફૂલ આપી દઈશ, અહીંયાથી તમે માતાજીને શું કરજો? અર્ચના કરજો. એટલે પેલા ભાઈ હસવા માંડે. કેમ હસો છો? એમને કઈ પૂજામાં રસ નથી. કેમ? કે પેલી સિરિયલમાં, જો મને તો કશું ખબર જ નથી, સિરિયલનું નામ ખબર નથી. સમજો છો? પેલા ભાઈ કીધું ને એવું તમને કહું કે ના, આજે પેલું સિરિયલમાં બતાવશે પેલી રાધિકાને મારી નાખી કેવી રીતે. હવે રાધિકા મારી નાખી, મેં માનતું 85ની થઈ. જો આ સમજ, એ રાધિકા મરી ગઈ નહીં મરી ગઈ, પણ તું શું છે? આ વિચારજો. પેલો 85 વર્ષે પણ શું છે? ભગવાનની પૂજામાં રુચિ નથી. એને રુચિ ક્યાં છે? પેલી રાધિકા મરી ગઈ નહીં મરી ગઈ. જા એ બધી પેલા ભાઈ મને કે દિવસના 3 વાર એકની એક સિરિયલ બતાવે, પણ તોય એમને એવું કે 11 વાગે જ જોવાની. જા તમે બોલો, તમે 11 વાગે જોવો કે 4 વાગે જોવો, શું ફરક પડે? વિચાર. આ બધું જોવામાં આપણને રોમાંચ થાય, આપણું હૃદય ગદગદ થઈ જાય, આંખમાંથી પાણી પડે. પણ ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરીએ, એ ભગવાનના ચરણારવિંદનું ચિંતન કરીએ, એ ભગવાનની કમલાક્ષ કમલપત્રાક્ષ એ આંખનું ચિંતન કરીએ, એ ભગવાનની આંખ જોઈએ, ભગવાનની આંખમાં કેવા ભાવ છે, ભગવાનનું મુસ્કાન કેવું છે, ભગવાનના કેવા ગુંગરાળા વાળ છે. આમાં કઈ આપણને ફરક નહીં પડે. એક છોકરો મને કે આ તમારા ભગવાન તો કે છે કે ફેશન પરેડ કરે ને એવા જ જશે. આપણી બુદ્ધિ ક્યાં જોડાય છે? અને એટલે સૌનકજી શું કે જેને આંખમાં પાણી આવતા નથી, જે રોમાંચનો અનુભવ કરતો નથી, એનું હૃદય ખરેખર હૃદય નથી. ભગવાનની કથા સાંભળીને આપણું હૃદય ગદગદ થવું જોઈએ, આપણું હૃદય પીગળવું જોઈએ. કોઈ અસર થતી નથી. જો સમજો કેમ? એટલે પેલો વિષયનું વિષ એવું લાગેલું છે, સંસારનો રસ એવો લાગ્યો છે કે એનું હૃદય પીગળતું જ નથી.
અને જો એ પીગળતું નથી તો એ હૃદય નથી, શું છે? લોખંડ છે. અથ અભિધ્યેય હિ અંગમ મનો અનુકૂલમ. અને એટલા માટે હે સૂતજી, મનઃ અનુકૂલમ પ્રભાસસે ભાગવત પ્રધાન. હે સૂતજી, ભાગવત પ્રધાન, જો આ સમજો, ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તોની પ્રધાનતા વાળી જે વાણી છે એ વાણી તમે અમને બોલો. અમને આ પ્રકારથી તમે અમને મનને અનુકૂળ. આપણને ભગવાનની ભક્તિ અનુકૂળ નથી. જો ખરેખર અનુકૂળ શું હોવું જોઈએ? આ ભગવાનની ભક્તિ આપણા મનને અનુકૂળ હોય, પણ એ અનુકૂળ છે માતાજી? હકીકત તમને લોકોને પેલી પૂજા પાઠ કરવાનું કહીએ, જપ કરવાનું કહીએ, 25 જાતના બહાના કાઢે. સ્વામીજી હંમેશા ધ્યાન કરવાનું કહીએ, ભગવાનની લીલાનું ધ્યાન કરો, પણ માતાજી ઘૂંટણ બહુ દુખે. જા પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સરસ કે ઘૂંટણ દુખે વાંધો નહીં, ખુરશી પર બેસીને કર. જા સમજે, ખુરશી પર બેસી પણ બોલ કમર બહુ દુખે. જા એ 3 કલાક પિક્ચર જોવા જાય ને ત્યારે એની કમર નહીં દુખે, પગે નહીં દુખે, ઘૂંટણ દુખે નહીં. જો વિચાર, આમ આપણી અનુકૂળ વસ્તુ કઈ છે? આ વિચાર, ઈશ્વર ચિંતન કરવું, ઈશ્વરની લીલાનું ચિંતન કરવું, ઈશ્વરના રૂપનું ચિંતન કરવું, એ આપણે અનુકૂળ હોવું જોઈએ. યદા વૈયાસિકૈ આત્મવિદ્યા વિશારદ. અને વૈયાસિક વ્યાસજીના જે પુત્ર છે, આ સુખદેવજી છે. કોણ છે? આત્મવિદ્યા વિશારદ. આત્મવિદ્યામાં નિપુણ છે. આત્મવિદ્યામાં નિપુણ આ સુખદેવજી છે. યદાહ, જે પણ એમણે કહ્યું છે એ સર્વ તમે અમને સંભળાવો. કેમ? કારણ કે એમણે જે ચર્ચા કરી છે કેવી છે? મનોનુકૂલમ. શૌનકજી બોલી રહ્યા છે, આ વ્યાસજીના પુત્ર જે ચિંતનમાં, આત્મવિદ્યામાં જે નિપુણ છે, એમણે ભાગવત પ્રધાન. અને કેવા છે? સર્વ ભક્તોમાં શ્રેષ્ઠ ભક્ત છે. આત્મવિદ્યામાં જ નિપુણ છે એમને ભાગવત પ્રધાન. સર્વ ભક્તોમાં પણ પ્રધાન કોણ છે? આ સુખદેવજી છે. એ સુખદેવજીએ પરીક્ષિતને જે પણ કંઈ કર્યું છે એ સર્વ તમે અમને સંભળાવો. અને એને કારણે મનોનુકૂલ, અમારા મનને એનાથી જ શાંતિ મળે છે. અમારું મન એમ જ પ્રેમ જુએ છે, અન્ય કોઈ સ્થાન પર અમારું મન જતું જ નથી. જો આમ આ 3જા અધ્યાયના અંત સુધી શૌનકજી વિનંતી કરે છે સૂતજીને કે ભલે અમે 100 વર્ષનો યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, પણ યજ્ઞના ધુમાડા ખાઈને અમારી બુદ્ધિ ધુમાડા વાળી થઈ નહીં જાય. એટલા માટે આ રસ સ્વરૂપ જે છે પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ છે, એની કથાનું અમને શ્રવણ તમે કરાવો. સૂત ઉવાચ, 4થા અધ્યાયમાં સૂત ઉવાચ વૈયાસિકે ઇતિ વચઃ તત્વનિશ્ચયમાત્મનઃ ઉપધાર્ય મતિં કૃષ્ણ ઔત્તરેયઃ સતીમ વ્યધાત. અને સુખદેવજીએ પણ શું કર્યું? સુખજી કહે છે, સુખદેવજી આ પ્રકારથી વચન ભગવત તત્વના કે અને સુખદેવજીના પણ વચન કેવા હતા? નિશ્ચય આત્મનઃ તત્વ નિશ્ચય આત્મન. એમના વચન કેવા હતા? આત્મ તત્વનો નિશ્ચય કરાવનાર હતા. આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના તત્વનો નિશ્ચય કરાવનાર છે. એ શ્રી કૃષ્ણ કોણ છે? જો ગીતામાં ભગવાન પોતાની ઓળખ આપે છે. આ સમજ, ભગવાન સ્વયં અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, આ મારું સ્વરૂપ છે, આ મારું તત્વ છે, તું નિશ્ચય કર. અસંશયમ સમગ્રમાં યથા જ્ઞાસ્યસી તચ્છૃણુ. કે જ્ઞાનમ તેહમ સવિજ્ઞાનમ પ્રવક્ષ્યામિ. હું તને જ્ઞાન વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરી. યજ્ઞાત્વા ભૂયઃ અન્ય જ્ઞાતવ્ય ન અવશિષ્યતે. જેને જાણ્યા પછી અર્જુન બીજું કંઈ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. આમ ભગવાન સ્વયં પોતાના તત્વનું નિશ્ચય કરી બતાવે છે. પણ આપણને જો ગીતાને પણ આ મુશ્કેલી છે. ભાગવત જ કથા બની ગયું છે એમ નહીં.
ગીતાની આ જ મુશ્કેલ. ભગવત તત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એ ભગવદ્ ગીતા છે. અને ફક્ત 7મા અધ્યાય છે એમ નહીં, 4થા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને શું કીધું? જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવં યો વેત્તિ તત્વતઃ. ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન. અર્જુન એકવાર જે મારા તત્વને જાણી લે છે, પછી આ પ્રારબ્ધથી આ દેહ છૂટે છે, ફરીથી એને આ દેહની પ્રાપ્તિ કરવી પડતી નથી. પુનર્જન્મ નથી, મામેતિ એ મને પ્રાપ્ત કરી લે છે, એને પુનર્જન્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આમ એ પરમાત્મા તત્વનો નિશ્ચય કરવાનો છે. અને એ સુખજી કહે છે, આ સુખદેવજી કોણ છે? તત્વ નિશ્ચયમાત્મનઃ ઉપધાર્ય મતિમ કૃષ્ણે. આત્મ ભગવત તત્વનો નિશ્ચય કર્યો છે, અને નિશ્ચય કર્યા પછી એમણે પોતાની બુદ્ધિ ક્યાં લગાવી છે? કૃષ્ણે મતિ ઉપધાર્ય ઔતરેય સતીમ વ્યધાત. અને એટલા માટે આ પરીક્ષિત રાજા પણ કોણ છે? એકવાર ખબર પડી કે 7મે દિવસે તક્ષકના ડંખ મારવાનો છે, પરીક્ષિતે પણ પોતાની બુદ્ધિને શું કરે? ઔતરેય, ઉત્તરાનો પુત્ર. જો સમજ, ઉત્તરાના પુત્રને શું કહેવાય? ઔતરેય. જે દ્રુપદની પુત્રી શું કહેવાય? દ્રૌપદ કહેવાય. એમ ઉત્તરાના પુત્રને શું કહેવાય? ઔતરેય. એટલા બધા જાત જાતના શબ્દો છે. આ સમજ, સંસ્કૃત નહીં હોય તો આ શબ્દ શું છે કઈ ખબર નહીં પડે. ઔતરેય, ઉત્તરાના પુત્ર જે છે એમણે પણ પોતાની મતિ ક્યાં લગાવી દીધી છે? કૃષ્ણે મતિ ઉપધાર્ય. એમણે પણ પોતાની બુદ્ધિ શ્રી કૃષ્ણમાં નિષ્ઠ કરી દીધી છે. આત્મજા સુતા. આ પરીક્ષિત કોણ છે? જહવ. જહવ એટલે કે સર્વનો ત્યાગ કરી દીધો. શાનો ત્યાગ કર્યો? વિરૂઢા મમતામ જહવ. શાની મમતા છે? આત્મજા એટલે કે પોતાના પુત્ર, જાયા, સૂત, આગાર, પશુ, દ્રવિણ, બંધુસુ. ધુમાડો ગળું ચૂકવી કાઢી. આમ પોતાની પત્ની, સૂત, પુત્ર, આગાર એટલે કે ઘર, મહેલ, શુદ્ર, પશુ, દ્રવિણ, બંધુસુ, રાજ્ય ચ અવિકેલે નિત્ય વિરુદ્ધા મમતા. એ રાજા હતા ત્યારે બધામાં એમની નિત્ય મમતા હતી, પણ જ્યાં સમાચાર મળ્યા એમણે એ નિત્ય મમતાનો પણ શું કર્યો? દ્રઢતાથી ત્યાગ કરી દીધો. પ્રપચ્છત એવં એવાર્થમ યન્મામ પૃચ્છત સત્તમાહ. અને એમણે પણ આ સર્વ મમતા સમજો. બે વસ્તુ. વલ્લભાચાર્યજી આ સંસારની વ્યાખ્યા કરતા કહે છે અહંતા મમતા ઇતિ સંસાર. અહંતા મમતા ઇતિ. આ જે સ્થૂળ દેહ કાર્યકરણ સંઘાતની, કાર્યકરણ સંઘાતમાં અહમ બુદ્ધિ કરવી અને અહંતા કરવી. કાર્યકરણ સંઘાત સાથે જેટલી વસ્તુ જોડાયેલી છે એમાં મમ બુદ્ધિ કરવી અને શું કહેવાય? મમતા. વૈરાગ્ય એટલે મમતાનો ત્યાગ. વૈરાગ્ય એટલે શું છે? આ મમત્વનો ત્યાગ.
આમ આ જગતની કોઈ પણ વસ્તુ હોય તે કાર્યકરણ સંઘાત સાથે જોડાયેલી છે. એ સર્વ વસ્તુ પ્રત્યેથી મમતાને શું કરવો પડે? ત્યાગ કરવો. ભગવાન ગીતામાં શું કહે છે? અસંગ શસ્ત્રેણ દ્રઢેન છિત્વા. કોઈ પણ સ્થાન પર મમતા કરવાની છે અને વૈરાગ્ય કે તો કે અહંતાનો ત્યાગ ક્યારે થાય? તત્વજ્ઞાન વિના અહંતાનો ત્યાગ શક્ય છે. આમ વૈરાગ્યથી મમતાનો ત્યાગ છે અને તત્વજ્ઞાનથી અહંતાનો ત્યાગ. પણ જ્યાં સુધી મમતાનો ત્યાગ થતો નથી ત્યાં સુધી પેલો અહંતાનો ત્યાગ થતો નથી. એ પહેલું તો શું કરવું પડે? આ મમતા છોડવી પડે. આ મારું મારું જે કરતા પૂજ્ય સ્વામી એટલે બહુ સરસ કે મારું મારું આપણે જે કરીએ છીએ કોઈ પણ સ્થાન પર આ ભાવના આપણે આ સમજદારી આપણે પ્રગટ કરીએ. જો એટલા માટે આ મોટા મોટા સંગીતકારો તમે જુઓ, ચિત્રકાર જુઓ, લેખક જુઓ, એ ક્યારે એવું કહે છે કે આ મારું છે. કોઈ પણ સરસ ભજન ગાય, આપણે એમ કંઈક બહુ સરસ ભજન ગાયું એટલે ભગવાનની દેન છે. જો આ ગુજરાતીમાં તો ભગવાનની કૃપા છે, ભગવાનનો અનુગ્રહ છે. આમ આપણા જીવનમાં જે પણ કંઈ મળ્યું છે જો આપણે એમ કહીએ એ આપનાર ભગવાન છે. ભગવાને આપ્યું છે એમ કહીએ તો શું થઈ જાય? કોઈ વસ્તુમાં મમ ભાવ રહે જ નહીં. કેમ? આ ભગવાને આપ્યું, શરીર ભગવાને આપ્યું, મન ભગવાને આપ્યું, શરીર ભગવાન ચલવી રહ્યો છે, આ જગત ભગવાને બનાવ્યું, આ જગતનું સંચાલન કરનાર ભગવાન છે. આ મમતાનો ત્યાગ પણ ઈશ્વર ચિંતનથી છે. ઈશ્વર ચિંતન વિના મમતાનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે. અંગ્રેજીમાં સ્વામી જેટલા મને બહુ સરસ કે ઇટ ઇઝ ગિવન. ગિવન એટલે આપવામાં આવ્યું. એન્ડ હુ ઇઝ ધ ગિવર? ભગવાન ઇઝ ધ. આપનાર કોણ છે? એ દાતા ભગવાન છે. એ દાતા ભગવાન છે. એ ભગવાને આપણને આપ્યું છે. જ્યાં સુધી ભગવાને મને આ આપ્યું છે ભાવ નહીં થાય ત્યાં સુધી મમતાનો ત્યાગ કરવો અશક્ય. જો એટલે તો ભલે આપણે ભારત દેશ મહાન કરીએ અને ભલે આપણે એમ કહીએ કે આપણો હિન્દુ ધર્મ બહુ મહાન છે, પણ હિન્દુ ધર્મમાં એવા સંપ્રદાયો છે, એવા કેટલાક સંપ્રદાયો છે જેમાં ઈશ્વરને કોઈ સ્થાન જ નથી. ઈશ્વર જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. તમે એ સંપ્રદાયમાં જોડાવ એટલે પહેલું કામ તમારે એ કરવું પડે કે ઘરમાં જેટલા ભગવાનના ફોટા અને મૂર્તિ હોય તો તું શું કરી દેવાનું? સુરતી ભાષામાં કહે રવાના કરી દેવાનું. શું કહેવાય? હકીકત તમને કહું એટલે કહું કે તમે બધા આ પેલો સરસ ને પેલો સરસ કરો, પણ પહેલા એનું મૂળ જુઓ. તમે જે સંપ્રદાયમાં ઈશ્વર જ નથી, તો બીજો એક સંપ્રદાય આ કૃષ્ણ ભગવાન નથી તો દિવ્ય માનવ છે. જોવા જો વિચાર, શ્રી કૃષ્ણને જે ભગવાન તરીકે જ માનવા તૈયાર નથી એ હિન્દુ ધર્મ છે. હું હંમેશા બધાને કહું કે ગુજરાતી ભાષામાંથી પણ 2 શબ્દ કાઢી નાખો, રામ અને કૃષ્ણ કાઢી નાખો. વિચારી પેલો બાળકો એને લાલો કહીએ આપણે. વિચારી જે સંપ્રદાય મૂર્તિ પૂજાનો વિરોધ કરે એ હિન્દુ ધર્મ છે. જો મૂર્તિ પૂજાનો વિરોધ હોય અને જો ખરેખર સત્ય છે તો બધા મંદિરો શું કરી દેવા જોઈએ? શક્ય છે? તો પછી જાત્રા પણ નહીં કરવાની, મંદિર પણ નહીં.
તીર્થ સ્થાન પણ નહીં, ગંગા પણ નહીં. તો વિચારી જોજો. એટલે તો જેટલું સંસ્કૃતમાં લખ્યું હોય અને પેલા કેસરી કપડા પહેરાય, લાંબી દાઢીઓ એટલે બોલે સત્ય નહીં થઈ જાય. પણ આપણને શું લાગે? જેટલી દાઢી લાંબી ને એટલું બોલવાનું સત્ય લાગે આપણને. વિચારી, તમે જો મૂર્તિ પૂજાનો વિરોધ કરી રહ્યા, આ વેદાંતિ કઈ ઓછા નથી હોતા. આ સમજ. એક વેદાંતિ મને કે આ હું ઢીંગલા ઢીંગલી રમાડવાનું જા, મૂર્તિ પૂજા કરો, નિર્ગુણ બ્રહ્મનું ચિંતન કરો, આ સર બધું છોડી દો. એ જો મને એમ કહેતા હોય તો નિર્ગુણનું ચિંતન કરવું જોઈએ, તો એ આશ્રમ બનાવીને બેઠા છે એ શું છે? અને એના પુસ્તકનું વેચાણ કરે છે એ શું છે? જા સમજો. હું એટલે હંમેશા કહું, કોઈના પણ મોઢામાંથી એક વાક્ય નીકળે ને એની બીજી બાજુ જોઈ લેવાની છે. જે વ્યક્તિ હોય કે જે સંપ્રદાય હોય જ્યાં ભગવાન જ નથી, મૂર્તિ પૂજા નથી, ને કોણ મૂર્તિ પૂજા? મૂર્તિ પૂજા કરીએ છીએ આપણે મંદિરમાં જઈને, મૂર્તિ જોઈએ છે, ભગવાનના દર્શન કરીએ. ડાકોર જઈને શું ભગવાનને મૂર્તિની પૂજા કરી? મૂર્તિના દર્શન કર્યા કે રણછોડરાયના દર્શન કર્યા? સોમનાથ જઈને કોઈ પથ્થરના દર્શન કર્યા કે સોમનાથના દર્શન કર્યા? તો વિચાર, ઈશ્વર ચિંતન છે. ઈશ્વર ચિંતન વિના મમતાનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે. અને એટલા માટે એ કહે છે કે ઈશ્વરને સમર્પિત જે છે, ઉત્તરાનો પુત્ર પરીક્ષિત છે, એણે પોતાને કોને સમર્પિત? કૃષ્ણે મતિ ઉપધાર્ય. શ્રી કૃષ્ણમાં એની મતિને એને સ્થાપિત કરી દીધી અને સર્વ પ્રકારની મમતાને એને શું કરી દીધો? ત્યાગ કરી દીધો. ઈશ્વર ચિંતન વિના મમતાનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે. ગમે એટલું તમે પ્રયત્ન કરો, કોઈ પ્રકારથી પણ મમતાનો ત્યાગ શક્ય નથી. આ સમજ. એટલે કેટલાક સંપ્રદાય છે જે ઈશ્વરને સ્વીકારતા, મેં બે કીધા, જો આ સમજો, એક જ સંપ્રદાયની વાત, જે ઈશ્વરનો કોઈ સ્વીકાર જ નથી. એક બીજા સંપ્રદાય શરૂ થયા છે, એમાં ગુરુ જ ભગવાન બની જાય. જો આ સમજો, ગુરુ કોણ બની ગયો? ભગવાન બની. તો કબીર કહે છે કે આ ગુરુને હું પહેલા પ્રણામ કરું છું. શાના માટે? ગોવિંદ દિયો દિખાય. કારણ કે ગુરુએ મને કોના દર્શન કર્યા? પરમાત્માના દર્શન કર્યા, ગોવિંદના દર્શન કર્યા. પણ એને શું કરવાનું હોય? જો એક સાધક છે, 15-20 દિવસ એમની પાસે હતા. મને કહું 15-20 દિવસ શું ખબર? પેલા એક આશ્રમમાં, એક આશ્રમ બહુ સરસ છે, આશ્રમ જ સરસ છે. આશ્રમ એ પેલી ગઈ પછી ખબર પડે, મને ખબર પડે. જો સમજ, આશ્રમ સરસ, વ્યવસ્થા સરસ, બધું સરસ. પણ ત્યાં સવારના પોરમાં ભગવાનની પૂજા કરવાને બદલે શું છે? બધું ગુરુને જ કરવાનું. આરતી પણ ગુરુની ને સ્નાન પણ ગુરુનું કર, બધું. અને ગુરુ ઉપર ને ભગવાન નીચે. જો આ સમજ, આ હકીકત તમને. કેટલાય એવા સંપ્રદાય છે કે જેમાં પરમાત્માનું કોઈ સ્થાન જ નથી. બધું શું કરવાનું હોય? ગુરુને જ કરવાનું. મૂર્તિ પણ ગુરુની, આરતી પણ ગુરુની. બોલે જન્માષ્ટમી ઉજવતો હોય ગુરુની, રામનવમી ઉજવતો હોય ગુરુ. હકીકત તમને કહું છું, હું મજાક નથી કરતો. વિચારી દો. અહીંયા જે ચર્ચા કરી રહ્યા છે, શૌનકજી જે કહી રહ્યા છે, જે જીભથી આ ભગવાનની કથાનું વર્ણન થતું નથી, જે આંખથી ભગવાનના દર્શન થતા નથી, જે કાનથી ભગવાનની કથાનું શ્રવણ થતું નથી, જેના જીવનમાં ઈશ્વરને કોઈ સ્થાન જ નથી. અને જો ઈશ્વરને સ્થાન
નથી તો મમતાનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે. અને એટલા માટે કહે છે કૃષ્ણે મતિ ઉપધાર્ય, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં એમની મતિને એમણે સ્થાપિત કરી દીધી, નિત્યનો અભ્યાસ કર્યો. નિત્યમ વિરુદ્ધામ ચ અવિકલે. અને એક પણ ક્ષણ શું છે, જો વિચાર પરીક્ષિતે જે ત્યાગ કર્યો એમાં કોઈ વાર નથી લગાવી. એટલે કે છે એક જ અવિકલ એક ક્ષણમાં એમણે બધી વસ્તુનો શું કરી દીધો, તત્કાળ ત્યાગ કર્યો. માતાજી આમ એક પછી એક કરીએ તો ચાલે કે નહીં? ના, લોકો કઈ જાત લઈ ફરતા. એટલે શુદ્ધિ શું કહે છે, એક ક્ષણ અવિકલે વિરુઢા એટલે કે જે દ્રઢ થઈ ગયેલી મમતા હતી એને શું કરી, અસંગ શસ્ત્રેણ દ્રઢેન ચિત્વા તતઃ પદમ તત્ પરિમાર્ગિતવ્યમ. જ્યાં સુધી મમતાનો ત્યાગ નહીં થાય ત્યાં સુધી આત્મ તત્વનું ચિંતન કરવું અશક્ય છે. એટલે ભગવાન કહે છે પહેલા આ અસંગ થઈ જઈએ, વૈરાગ્ય કેળવીએ, તતઃ પદમ, તતઃ એટલે ત્યાર પછી. જા 15 અધ્યાયમાં જે કીધું એમાં શું કીધું, તતઃ એટલે કે ત્યાર પછી, પરિમાર્ગિતવ્યમ, આ આત્મચિંતન શક્ય છે. જા અને એટલે કે છે વિરુઢામ નિત્યમ વિરુઢામ અવિકલે. આવી દ્રઢ જે અભ્યાસ થઈ ગયો તો, આવી દ્રઢ જે મમતા હતી એ દ્રઢ મમતાનો એમણે શું કર્યું, એક જ ક્ષણમાં સર્વ મમતાનો એમણે ત્યાગ કરી દીધો. પ્રપચ્છ ઇમં એવ અર્થવ્યન મામ પૃચ્છત સપ્તમાહ. અને હે શૌનકજી, તમે પણ મને આ જ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છો. પરીક્ષિતે પણ શ્રી કૃષ્ણને તત્વના ચિંતનની વાત કરી હતી, તમે પણ મને એ જ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છો. કૃષ્ણ અનુભાવ શ્રવણે શ્રદ્ધદાન મહામનઃ. અને એટલું જ નહીં, હે શૌનકજી, આ તમે પણ ઋષિ છો. મૃત્યુ નજીક જોઈને પરીક્ષિતે જે પ્રશ્ન કર્યા હતા એવા જ પ્રશ્ન હે શૌનકજી તમે પણ મને કરી રહ્યા છો. અને તમે કોણ છો? સંસ્થામ વિજ્ઞાય સંન્યસ્ય કર્મ ત્રૈવર્ગિકમ ચયત. તમે શું કર્યું છે? સંસ્થામ વિજ્ઞાય. સંસ્થાન એટલે કે આ નિશ્ચિત છે, મૃત્યુ નિશ્ચિત છે જ્યારે ખબર પડી ગઈ. સંન્યસ્ય કર્મ, જો આગળ પણ તમને કહી દીધું, મમતાનો ત્યાગ કરવો એને કર્મયોગ કહેવાય. કર્મનો ત્યાગ કરવો એને સંન્યાસ. અને એટલે કે છે પરીક્ષિતે શું કર્યું, ખાલી મમતાનો ત્યાગ કર્યો છે એમ નહીં, સંન્યાસ્ય, આ સર્વ વસ્તુને એમણે શું કરી દીધો, મનથી આ સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરી દીધો. વિજ્ઞાય સંસ્થા, આ મૃત્યુ નજીક છે એવું નિશ્ચિત છે એવું જાણીને સંન્યસ્ય કર્મ ત્રૈવર્ગિકમ ચયત. ત્રૈવર્ગિકમ એટલે કે આ ધર્મ, અર્થ અને કામ. જો ધર્મ, અર્થ અને કામ, આ ત્રણે ત્રણ આપણે શું કરી દીધો, ત્યાગ કરી દીધો. વાસુદેવે ભગવતી આત્મભાવમ દ્રઢમ ગતઃ. એમને પ્રશ્ન પૂછ્યા, મહામનઃ શ્રદ્ધાનઃ, એ કોણ છે? શ્રદ્ધાળુ છે. મહામનઃ, જો ગઈકાલે ઉદારધીહી હતું, અત્યારે શું કહ્યું, મહામનઃ. આપણું મન કેવું હોવું? અલ્પમાં આસક્તિ કરીને મન કેવું થઈ જાય છે, અલ્પ. નારદજી શું કહે છે, અલ્પે સુખમ નાસ્તિ. અલ્પમાં કોઈ પ્રકારથી સુખ નથી. અલ્પનું ચિંતન આપણને કોઈ પ્રકારથી સુખી કરી શકે એમ છે જ નહીં. બે વસ્તુ, જેનું ચિંતન કરો એવા તમે બનશો. એક એટલું જ નહીં, તમે તમારા વિશે શું વિચારો છો એટલા જ તમે. દરેક મનુષ્ય પોતાના વિશે શું વિચારે, હું હાવ નકામ, આ બધું મારું તો કઈ ચાલતું જ નથી.
જાઓ હમણાં SMS જાઓ પેલો ઉંદર બિલાડીથી ડરે. જા ઉંદર બિલાડી, પેલો બિલાડી કૂતરાથી ડરે. જા પેલો કૂતરો જે છે એ આ મનુષ્યથી ભાગે. કેમ કે માર પડે છે. આ સમજો આ ક્રમ જો. ઉંદર બિલાડીનો ડર, બિલાડીને કૂતરાનો ડર, કૂતરાનો ડર પેલા માણસને બેનને. જાય એટલે આ બેનને એમ કે મને કોણ સાચવે? ને પેલા ભાઈ જાય એ ભાઈ આનાથી ગભરાય. જા અને આ કોનાથી ગભરાય? ઉંદરથી ગભરાય. જા ભય. જા જ્યાં જુઓ ત્યાં શું છે? ક્યાંક ને ક્યાંક પેલો ભય રહેલો. જા પણ એ ભય કેમ છે? અલ્પ છે. જો સમજ, પોતાને અલ્પ માનીએ છે, અસુરક્ષિત માનીએ. આ અસુરક્ષાની ભાવના ગઈ. જો સર્વ ઈશ્વર માત્ર છે તો પછી કોઈ પણ પ્રકારથી અસુરક્ષાની સ્થાન છે? સતત આપણે પોતાના વિશે કેવું વિચારીએ. બે જ વસ્તુ છે, તમે કોનો વિચાર કરો છો અને તમે પોતાનો વિચાર કેવો કરો. આ તમારું જીવન છે. આ સમજો. જેનો તમે વિચાર કરો છો એવા જ તમે બનવાના. અને પોતાના વિશે જેટલો વિચાર કરો છો એટલા જ તમે છો. હું શરીર છું. જો આ વિચારો, એનો શું થયું? હું શરીર છું એવું જો તમે વિચારતા હોય તો આ વસ્ત્ર તમે નથી, પુસ્તક તમે નથી, આ ઓરડો તમે નથી, ભાવનગર તમે નથી, ગુજરાત તમે નથી, ભારત તમે નથી, પૃથ્વી તમે નથી, સૂર્યમંડળ તમે નથી, નક્ષત્ર તમે નથી. તો એનો શું થયું? તમે કોણ છો? આ બધાને વિચાર કરીએ તો તમે કોણ છો? સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો પેલું ટાંકણીનું અણી તમે નથી. જો અલ્પે સુખમ નાશ. અલ્પમાં બેઠા છીએ આપણે અને શું વિચારી રહ્યા? હું સુખી થાઉં. અલ્પમાં બેસીને કોઈ સુખી થઈ શકે છે. અને એટલે શું કહે છે? મહામનાહા. જા વિચાર, મહાન પરમાત્માનું ચિંતન કરશો તો તમારું મન મહાન બનશે. આગળ જોઈ કે વિરાટ પુરુષ, પાતાળ જેના પગ છે, તળિયા છે. જા આમ આ વિરાટનું ચિંતન કરીએ તો પછી આપણું મન પણ શું બનવાનું? વિરાટ બને. આ વિચાર. આપણે પેલું માળિયા પેલું પેલા બાપા વાપરતા પેલો પતરાનો પેટારો કાઢવા તૈયાર નહીં હોય. જા તમે વિચાર, એક પેટી જો આપણાથી છૂટતી નથી તો વૈરાગ્ય થવાનું. અને એટલે શું કહે છે? આ પરીક્ષિત કોણ છે? શ્રદ્ધાન મહામનાહ કથા કૃષ્ણ અનુભવ શ્રવણે શ્રદ્ધાન. આ ભગવાનની કથામાં અનુભવ જે છે, પ્રેમ જે છે, એમાં એને શ્રદ્ધા છે. જો કેટલાક લોકો તો એવો બધો પ્રશ્ન ઉઠાય, ખરેખર ભગવાન કૃષ્ણ થઈ ગયા? જો આ ખરેખર ભગવાન વૃંદાવનમાં રહ્યા હતા? જો વિચારજો. સ્વામીજી બહુ સરસ આ પ્રશ્ન કોના જેવો છે કે મારા દાદાના દાદાના દાદા હતા કે નહીં? જય સ્વામીજી બહુ સરસ જવાબ. તું બેઠો છે એનો અર્થ શું થયો? શ્રદ્ધાન.
કોણ છે? શ્રદ્ધાળુ. ભગવાનની કથા પ્રત્યે, ભગવાનની લીલા પ્રત્યે એને કોઈ અશ્રદ્ધા નથી. ભગવાન કથા અનુભાવ શ્રવણે શ્રદ્ધદાન મહામના સત્તમાહ પ્રપચ્છત ઇમમ એવ અર્થમ યન્મામ પૃચ્છત. હે શૌનકજી, તમે મને જે પૂછી રહ્યા છો એ જ પ્રશ્ન પરીક્ષિતે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની કથાનું શ્રવણ માટે આ પરીક્ષિતે સુખદેવજીને આવો જ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. અને સુખદેવજી કોણ છે? આત્મભાવમાં વાસુદેવે ભગવતી આત્મભાવ દ્રઢંગત. અને એમણે જ્યારે સુખદેવજી પાસે શ્રવણ કર્યું ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે પણ શું થઈ ગયો? આત્મભાવ. આત્મ સ્વરૂપ એ શ્રી કૃષ્ણમાં એમની દ્રઢંગત, એમની દ્રઢતા થઈ ગઈ. પણ એ દ્રઢતા ક્યારે થઈ? સંન્યસ્ય કર્મ ત્રૈવર્ગિકમ ચયત. ત્રૈવર્ગિકમ એટલે કે ધર્મ, અર્થ અને કામને સંબંધિત જેટલા પણ સર્વ કર્મ છે, સર્વ કર્મનો આપણે શું કર્યો છે? ત્યાગ કરી દીધો. સંન્યસ્ય પહેલા મમતાનો ત્યાગ કર્યો, પછી કર્મનો ત્યાગ કર્યો અને સર્વનો ત્યાગ કરીને એ ગંગા કિનારે દ્રઢતાથી બેસી ગયા. એમણે પણ આ જ પ્રશ્ન પૂછ્યો અને આ પ્રશ્નના ઉત્તર સ્વરૂપે જ્યારે સુખદેવજીને એમણે પ્રશ્ન કર્યો, શ્રી કૃષ્ણમાં એમનો પણ આત્મભાવ દ્રઢ થઈ ગયો. વાસુદેવે ભગવતી, ભગવાન વાસુદેવમાં એમનો ભાવ દ્રઢ થઈ ગયો. એમ એ શૌનકજી, તમારો પણ ભાવ શું છે? વાસુદેવમાં દ્રઢ થઈ જવું. આ ભગવાનમાં શ્રદ્ધા થવી જોઈએ. ભગવાન છે, ભગવાન સર્વની રક્ષા કરી રહ્યો છે અને એક ઈશ્વર જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે. ધર્મ, અર્થ અને કામ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય નથી. એનો પણ શું કરી દેવાનું છે? ત્યાગ. સંન્યસ્ય શ્રવણમ કુર્યાત. આ જ વસ્તુ છે. સંન્યસ્ય શ્રવણમ કુર્યાત. પરીક્ષિતને પણ શું કર્યું? સંન્યસ્ય શ્રવણમ કુર્યાત. એમણે પણ સર્વનો સંન્યાસ કરી દીધો, મમતાનો ત્યાગ કર્યો, ગંગા કિનારે બેઠા અને સુખદેવજીને આ પ્રશ્ન પૂછીને શ્રી કૃષ્ણ કથાનું શ્રવણ એમણે કર્યું. આંધે શૌનકજી, તમે પણ એ જ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છો જે પરીક્ષિતે સુખદેવજીને પૂછ્યો હતો અને એને જ ઉત્તર સ્વરૂપે હું પણ તમને એ કથાનું શ્રવણ કરાવીશ. આગળ આપણે આવતીકાલ. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયન્તાં ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં શોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સંતુ નિર્ભયાઃ. ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ, સર્વેષાં શાંતિર્ભવતુ, સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ, સર્વેષાં મંગલં ભવતુ, સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ, સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ, મા કશ્ચિદ દુઃખભાગ્ ભવેत्. અસતો મા સદ્ગમય, તમસો મા જ્યોતિર્ગમય, મૃત્યોર્મા મૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.